नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु गोटे हस मजार कहानी आरंभ करवा। मदनार प्रेम पत्र कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। कागज उपरे मुंडटी को माड़ी पकई कौन सबू रस रस लेखिबारे मदना व्यस्त थिला बेले माधव दुकान भितर को धसई पशिगला। मदना कागजटा लुचेबा आगरू से चिल परी झांपिनी एका निश्वास लेखा थिबा चीज सबू पढ़ीगला। से लेखार किंची सूचना एठारे नदेले महाभारत अशुद्ध होइजिबार यथेष्ट आशंका रही। तेणु से लेखार अविकल नकल प्रदान करागला। मो नयन पितुला सोनालिका निवेदनर अभिप्राय है कि जे अधीन तुम प्रेम भयंकर रूप से पड़ जाइछि। तुम चेहरा सिना मुहांमुही देखिनी किंतु फटो देखी मनरे केराणी माछ परी हस खुशी सबू डिया चिया मारुछंती। सोनालिका कि बेलारे दैव तुमको गढ़ी के जानी आखि नुहे तो सेगुड़ा कला सांबला तले सजना मंजी सजेला परी दिशुची। गाल दुईटी मांकड़ पिचा परी नालिया एवं ओठ पाकल लिचु कोली परी हेइची। नाकटी देखिले पातु जलखिया दोकानर पकुड़ी परी दुरुस हेउची। तुम कान दुईटी को देखिले मार ठाकुर घरे सजा जाइथिबा लक्ष्मी ठाकुराणी कुला परी दिशुची। मुंडर सांपू करा चुटी सबू मते लेउटाणिया साग परी लगुची। बेक नुह तो से लंबू डिया लाउ परी। अरे हे बज्जातिया माधव मो चिट्ठी दबु ना देखिबु एले देवी एक ब्रह्म चापुड़ा जे बाप को अंकल डाकी भूई शुंघिबु। ओहो दुकान रे परिवा बिक्री चलीछि ना प्रेम चलीछि मदना भाई? तू लव लेटर लेखुचु ना नलको खोलैया पई वीडियो पाखकु दरखास्त लेखुचु? तो मुह को लाज नाही जहा किछि न कही मदना मुह माड़ी बसी रहिला। सकाळू पाणीपागटा टिके अखाड़ुआ हो मदनार मनटा आंबिलिया हो जाइथिला। बजार रे मदनार परिवा दोकान बेस जनाशुना। परियापत्र फलमूल तेजराती जिनिस ओ मोबाइल भाउच बिक्री करी से खूब कम दिन भितरे बड़ व्यवसायी पलटि जाइथिला। बड़ कष्टरे कौनसी मते अष्टम पास करी इंग्राजीर 26 अक्षर ओ तृतीय श्रेणी पिला करी पारुथुबा गणितरे अगाध पांडित्य लाभ करिबा सह दोकान रे बसी बसी हिसाब पत्र ओ अन्य बेपारिया पेंचुआ बुद्धि हासिल करि पारिथिला। मदनार बापा अथानी गाँर कर्म कोढ़ियाक भितरे सदाबले प्रथम स्थान रे रहुतुला। सारा जीवन केवल ताश खेल गुली गप ओ अफिम खियारे समय काटी एबे रोगिणा होई बिछଣା धरी पड़िछि। मदनार माँ अथानीर सेवा करी करी बड़ दहगंज अवस्था दिन काटुछि। घर को बहुटीए आनिबार आवश्यकता दिनकु दिन बढ़ी चलीछि। मात्र मदना रूपर पराकाष्ठा एते अधिका थिला जे आखपाख गाँर झील माने ता सह बाहाघर हेबा कथा शुणिले दौड़ी नहेले मूसामरा विष धरी बापा माँ को डरांती। पिलाटा देखिबाकू सेमिति विशेष मंद न हेले भी किछि आळु दोष संपूर्ण थिला। ता मुह तुलन आखि जोड़िक अपेक्षाकृत बड़ ओ नाकटी चेप्टा थिला। दांत दुई धाड़ी पाटी भितर रहिबा परिवर्ते कईछ बेक काढ़िया परी बाहर को नेफेड़ी होई रहुथले। देखिबा लोक जानी परिबनी मदना हसुछि कि कांदुछि ना खतेई हेउछि। से सबु ठीक थिला जे प्रति 5 मिनिट से 25 थर जीभ लह लह करी निज ओठ को चाटी आखि मिटिमिटी करुथला। प्रथमे ताकू जिए देखिबो भाबिबो लह लह जीभ करी ताकू गिलिब कि आउ। हाथ गोड़ सबू काउरिया काठी परी सरुथिला अथच पेटटी लाउ तुम्बा परी बाहर को भुसुड़ी पड़ीथिला। ताकू जलांतक रोग होइथिला कि कौन के जानी। वर्ष तमाम देहरे पानी टोपे ढालु नथिला। खरा दिने झाड़ बाहरी देहर मली सबू रास्तारू पिचू बाहला परी बाहरी देह सारा ठाए ठाए लगी थाए। से सबुकू से सजत्नी गामुछारे पोछे और सेई गामुछारे परिबा पत्ररे माछी बसिले घौड़ाए। सेतेबेले सेओर रंग केते नालिया ग्राहकों को देखैया पई सेई गामुछारे घसी माजी पकेइला बेलकू नालिया सेओर रंग कालिया होई जिबार नजीर किछि कम नहीं। ता दोकाने मोबाइल रिचार्ज करिया को केते जातिर प्राणी माने आसंती। झियंक तुलना रे बेसी पुआ आसंती। काटा जानिबाकू थरे से गोटे पिला को पचारिबारु जानिला जे पुआ माने सबु झियो मानक मोबाइल रे रिचार्ज करि दियंती। तेणु सेमानकर दोकान आसिबार आवश्यकता न थाए। ता दोकान को मकुना नामक पिला नीति दिन आसे। कॉलेज पढ़ुआ पिला से ता रंग ढंग देखिले ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନାୟକ ପରି ଲାଗେ।
ମଝି ସୁନ୍ଥା କରି ସାମ୍ପୋ କରା ଚୁଟିକୁ 2 ଫାଳ କରି କୁଣ୍ଡେଇ ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ଲଗେଇ 2 କାନରେ କାନ ଗେଞ୍ଜା ଯନ୍ତ୍ର ଗେଞ୍ଜି ବେକକୁ ବଗ ପରି ହଲେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମନଟା ମଦନାର ରାମ୍ପି ବିଦାରି ହେଇଯାଏ। ପିଲାଟାର ପାଠଘର ଶୂନ ବୋଲି ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ଝିଅମାନେ ଆସନ୍ତି। ମଦନା ଭାବେ ପିଲାଟା ଦେହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଲକାତିରିଆ ରଙ୍ଗରୁ ଟିକିଏ ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ନିହାତି। ନୋହିଲେ ଏ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଟୋକା ଏତେ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଥେଇ ଥେଇ ନାଚୁଛି କିପରି? ମନଟା ତାର ଉଦାସିଆ ହୋଇଯାଏ। ବୋପାଟା ଟିକିଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ହାତରେ ନିକିତି ଧରି ଦୋକାନରେ ବସି ନଥାନ୍ତା। କଲେଜେ ଠାଣି ମାରି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସେଇ ତ୍ରିଭୁବନ କମ୍ପେଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଏ ମେଞ୍ଚଡ଼ ପିଲା ତା ଦୋକାନରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ପୂରେଇ କୁହନ୍ତା, କେତେ ଖାଇବ ଖାଅ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଇଗଲେ ବି ମୋର ଫିକର ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ନିଜ ଦୋକାନ ପରା। ମଦନା ଦୋକାନକୁ ମାଇପି ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଆଖି ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାଳେ ଭୁଲିଯିବେ ସେଇ ଡରରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମଦନା ଯେପରି ତା ଜିଭ ଲହଲହ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ମୁହଁରେ ଛେପର ସମୁଦ୍ର ବୋହିଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ତା କଥା ଭଲରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଜିଭଟା ସିନା ଦାନ୍ତରେ ଠିକରେ ଠେସେଇ ହେଲେ ବଚନ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଯଦି ଜିଭ ଓ ଦାନ୍ତର ଦୂରତା ଅଲଙ୍ଗନୀୟ ଥିବ, ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଏମିତି କିଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ମଦନାର ଶବ୍ଦ ଅଭିଧାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ଥିଲା। ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଲୋକ ବୁଝିବ, ନୋହିଲେ ଚପଲରେ ସେକିବା ସାର ହେବ। ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣି ଆସିଛି ସବୁ ସଫଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା ସଫଳତା ପଛରେ ବେପାରିଆ ବେଇମାନୀ ବୁଦ୍ଧି, 5କୁ 25 କରିବାର କଳା, ସୁଖା ପରିବାରେ ପାଣି ହରମୋନ୍ ଦେଇ ତଟକା କରିବାର ତୁଟୁକା ଓ ଅଗଣତି ପେଞ୍ଚଦିଆ ବୁଦ୍ଧିର ହାତ ଅଛି ସିନା, କୌଣସି ନାରୀର ନାହିଁ। ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଖାଲି ଦରକାର ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ। ମା ବି ସକାଳ ପହରୁ ରାତି ଯାଏଁ ବାହା ହେଇ ବୋହୂ ଆଣେ। ନାଦରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟେ ମିଳିଲେ ତ ବାହା ହେବ। ଜୀବନର 34ଟି ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ସିନା ଖେଳିଛି, ତା ଜୀବନଟା ଧଳା କାଗଜ ପରି ରଙ୍ଗହୀନ। ଦିନେ ଦୋକାନରେ ମୁହଁ କୁନ୍ଦୁରେଇ ବସିଥିଲା ମଦନା। ମୁକୁନ୍ଦା ଏପରି ଧାନ ଉଷୁଆଁ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ କୋହ ଚାପି ନ ପାରି ମନର ସବୁ ବେଦନାକୁ ଗଳଗଳ କରି ଉଦ୍ଗାର କରି ପକେଇଲା। ରୁମାଲ କାଢ଼ି ମୁହଁରୁ 3 ସେର ସରିକି ଛେପ ପୋଛି ରୁମାଲକୁ ଚିପୁଡ଼ି ପକେଟରେ ପୂରେଇଲା ମକୁନ୍ଦା। ପାଟିରେ ଗୁଟୁକାଟେ ପକେଇ ଗଳା ଝାଡ଼ି କହିଲା, ଓହୋ, ଏଇ କଥାକୁ ନାଁ ପେଲିଦେଲି କଲିକତାକୁ। ମଦନା ଭାଇ, ତୁମେ ମୁକୁନ୍ଦାକୁ ଜାଣିନ। ମୋ ରୂପଟା ସିନା ମେଞ୍ଚଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଖେଚଡ଼। ତୁମେ ମୋ ମା ପେଟର ଭାଇ ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନି ଆସିଛି। ତୁମ ପାଇଁ ଝିଅ ମିଳିବେନି? ଦେଖିବା କେମିତି ମିଳିବେନି। ଏମିତି ପିଞ୍ଚାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଯେ ଝିଅ କ'ଣ, ଝିଅର ମା ବି ତୁମ ପାଖରେ କଲେଇ ପୋକ ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲିବେ। ଆରେ ମୋ ପଛରେ ପରା 20-25 ଝିଅ ଦିନ ତମାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ସଲମାନ ଖାନର ପୂର୍ବ ରୂପ ପରି ଦିଶୁଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ବହି କରୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଗୋବା ଗୋବା ହୋଇ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସାର୍ଟ ବୋତାମ ଖୋଲି ଥେଇ ଥେଇ ନାଚିବି। ଆମ ମେସ୍ର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମକୁନ୍ଦା ନ ଡାକି ଗୋବିନ୍ଦା ଡାକନ୍ତି। ମୋ ନାଚ ଦେଖିଲେ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ବି ବିଲୁଆ ଗାତରେ ପଶିଯିବେ। ମକୁନ୍ଦାର ଗାଲୁ ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ବହିଲା ଯେ ମଦନା ପାଟି ମେଲା ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେ ଜିଭ କାଢ଼ିବା ଭୁଲି ଆଖି ତରାଟି ସବୁ କଥା ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଗାମୁଛା ତିନ୍ତିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦନିଆ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା, ହଁ ରେ ମକୁନ୍ଦା, ତତେ ଭଗବାନ ସାନ ସଲମନ ଖାନ ଗୋବିନ୍ଦା କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତୋ ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବେଳକୁ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଲା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଛାତିରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି, ମୋତେ ଏମିତି ଧିକ ଜୀବନିଆ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଗାମୁଛାରେ ପାଟିର ଲାଳ, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ଓ ଆଖିର ଝୋଳ ପୋଛି କହିଲା ମଦନା, ମାର ଗୁଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ତୁମେ ହେଲ ଅର୍ଜୁନ। ତୁମର ସେ ମରହଟିଆ ମୋବାଇଲଟା ହେଲା ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ।
ସେଇ ଧନୁରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ସେମିତି ତୀର ନାଚି ଦେଇଯିବ। ଝିଅଗୁଡ଼ା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମଦନା ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ ତ? ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଯଦି ସେତିକି କରିଦେବୁ ତୋ ପାଦ ଧୋଇ ସେ ପାଣିକୁ 5 ଲିଟିରିଆ ବୋତଲରେ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ଅମୃତ ପାଇଲା ପରି ପାଉଥିବି ରେ। ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲା ମଦନା। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବାର 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଲଫାପାରେ ଜଉମୁଦ ମରାଯାଇ ଏକ ଚିଠି ଆସି ମଦନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିଠି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଭିତରଟା ମହମହ ଭାସିଗଲା। ସେ ଅକ୍ଷର ନୁହଁ ତ ବାଇଗଣ ମଜି। ସେ 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ବି ସେମିତି ଚିଠି ଲେଖିପାରିବନି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରିୟ ମଦନା, ଆମ କଲେଜ ହିରୋ ମୁକୁନ୍ଦା ଓରଫ ସାନ ସଲମାନ ଖାନ ଠାରୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 3 ଥର ଚେତା ବୁଡ଼ିଲି। ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବାକୁ ତୁମର ରଙ୍କ ରାଢ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବରଫ ବି ତରଳିଯିବ। ତୁମ ରୂପ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ମୋର ପରବାଏ ନାହିଁ। ତୁମ ହୃଦୟଟା କଟକ ଦାମ ମହାରାଜ କଚୋଡ଼ି ଚାଟ ପରି କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ିଆ ଓ ଖଟା ମିଠା ମିଶା। ସେ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରେମର ଚାମୁଚ ଖେଞ୍ଚି ଖାଇବାରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ଚାଲୁ ଗୋପାଳ ପରି ଫିକା ଓ ବାସ୍ନାବିହୀନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ବାବା 160 ଜର୍ଦା ପରି ତାଜା ଓ କଢ଼ା ମାର୍କା। ଏ ପ୍ରେମର ଡବା ଖୋଲିଲେ ନାକ ପୁଡ଼ା ଭିତର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଯିବ, ଆଖି ଡୋଳା ନାଲିଆ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସହ କେବଳ ଚିଠିପତ୍ର ନୋହିଲେ ମୋବାଇଲ ମେସେଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଚିଠିରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବନି। ମୋତେ ଉପହାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଦେବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରିବନି। ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଭୁଲିଯିବି ହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମକୁନ୍ଦା ହାତରେ ସେ ଜିନିଷଟି ମୋ ପାଖକୁ ନିହାତି ପଠଉଥିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା, ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ପଇସାପତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ତୁମର ହେବା ପରେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଓ ତୁମର ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ପ୍ରେମଲୀଳା ଚାଲିଲା ପରେ ଯଦି ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ର, ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ଘରେ ସଶରୀରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୋ ଫଟୋଟି ଚିଠି ଭିତରେ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଭାବିବ ସେଇ ଫଟୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ଫଟୋ ସହ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗପି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ। ମୋ ଚିଠିଟି ପାଇଲା ପରେ ନିହାତି ମୋତେ ଚିଠି ଦେଇ ତୁମ ମନ କଥା ଜଣେଇବ। ମୁଁ ରହିଲି। ତୁମର କେବଳ ତୁମର ସୋନାଲିକା। ଚିଠିଟି ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ିସାରି ମଦନା ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ପୋଛିଲା। ତା ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଭାବିନଥିଲା। ଚିଠିଟିକୁ କେଉଁଠି ରଖିବ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ତ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅସନା ଜିନିଷ ଗଦେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତା ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ରହିବ କେଉଁଠି? ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲା ପରିବା ବସ୍ତା, ପଚା ପରିବା, ତେଜରାତି ଜିନିଷ ଓ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଦୋକାନଟା ଏକ ରକମ ଅଳିଆ ଗଦା ପରି ଦିଶୁଛି। ନା, ଏ ଜାଗାରେ ରଖିହେବନି। ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଚାରିଆଡ଼ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ରଖା ଆଲମାରୀ ଲକର ଭିତରେ ଯତ୍ନରେ ରଖିଦେଲା ସେ ଚିଠି ଓ ଫଟୋକୁ। ଦୋକାନରେ ବସି ମନେ ମନେ ହସୁଥାଏ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଥର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ତା ନାୟିକାର ନାମ ସୋନାଲିକା। ହଁ, ସତରେ ସୁନା ପରି ଝିଅଟା ହୋଇଛି। ଫଟୋରେ ଏମିତି ଦିଶୁଛି ତ ସତ ସତିକା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। କାଗଜରେ ତା ନାମ ଓ ଝିଅଟିର ନାମ ଲେଖି ମଝିରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ଅଚାନକ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପବନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ବାସ୍ନା ଖେଳି ବୁଲି ତା ମନକୁ ମତୁଆଲା କରିଦେଉଛି। ଏତେ ଦିନ ଧରି କୋଇଲି ଡାକ ଓ କାଉରାବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ମଦନାକୁ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଆଜି କେତେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ବାଦଲରେ, ଗଛର ପତ୍ର ଉହାଡ଼ରେ, ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଜି କେବଳ ସୋନାଲିକାର ଚେହେରା ଦିଶୁଛି। ପାଖ ଦୋକାନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥିବା ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆଜି ଏତେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି। ସେ ଦୋକାନୀଟା ଜାଣିଗଲା କି ଆଉ ତାର ଓ ସୋନାଲିକାର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ? ନୋହିଲେ ଏମିତି ପ୍ରେମାଳିଆ ଗୀତଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ବଜାଉଛି? ଆଜି ଗ୍ରାହକମାନେ ଦର ମୁଲଚାଲ କଲାବେଳେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉନି, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଦରରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛି। କାହିଁକି ତା ମନରେ ଆଜି ଏତେ ଦୟା ଉବୁରି ପଡ଼ୁଛି? ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ବୁଢ଼ାକୁ କେବେ ଅଧୁଲିଟିଏ ଦେଇନି ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି 5 ଟଙ୍କା ଓ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉଛି। ଓହୋ,
ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପରା। ସେ କିଛି ଲେଖିବ ସୋନାଲିକାକୁ, ନହେଲେ ମେସେଜଟେ ପଠେଇବ ମୋବାଇଲରେ। ତା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ଚିଠିରେ ରହିଗଲା। ସାହସ ହେଲାନି କିଛି ମେସେଜ ଲେଖିବାକୁ। ତା ପାଠଶାଠର ଜ୍ଞାନ ଯାହା, କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଲେଖିଦେଲେ କଥାଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ହଁ, ସେ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାଦିନେ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ। ଯାହା ଭାବୁଛି ଲେଖିଦେବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚିଠିଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଧବ ଆସି ସବୁ ମାରା କରିଦେଲା। ରାଗରେ ସେ ଦରଲେଖା ଚିଠିଟାକୁ ଚିରି ଦେଇ ମନ ମାରି ବସିଲା। ଏମନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୋକାନରୁ ମାଧବ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ମୁକୁନ୍ଦା ଦାନ୍ତ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ନେଫେଡ଼ି ଦୋକାନରେ ପଶି ମଦନାକୁ କହିଲା, କ'ଣ ମଦନା ଭାଇ, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ସୋନାଲିକା ତମକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା, ପାଇଛ କି ନାହିଁ? ତୁମେ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖବର ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ମୋର ତେଣେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି। ସୋନାଲିକାର ନାମ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମଦନା ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଲୋମ ମୂଳ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ନ ଚାହିଁଲେ ବି କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଚିଠି ପାଇଲି ଓ ସବୁ ବୁଝିଲି। ସେଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ନିଉଛୁଣିଆ ମାଧବଟା ସବୁ ବେଙ୍ଗାଳିଆ କରିଦେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବିନି। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଯାହା, ଯଦି ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ, ମୋ ଘର ତିଆରି ହେବା ଆଗରୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। ଠିକ୍ କହିଲ ଭାଇ, ମୋତେ ତୁମ ମନ କଥା ସବୁ କୁହ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ନେଇ ସୋନାଲିକା ପାଖରେ ଉଗାଳି ଦେବି। ଚିଠି ଲେଖିବା ଯାହା, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇବା ସେଇଆ। ପୁରାଣ କାଳରେ ତ ସେମିତି ପ୍ରେମ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ମୁକୁନ୍ଦାର କାନ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସରିକି ମଦନା କ'ଣ ସବୁ ଚବର ଚବର ହୋଇ ଗପି ଦେଇଗଲା। ତା ହାତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୁଞ୍ଜାଏ ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ମନର କଥା ଯାହା କହିଲି ସବୁ କହିଦେବୁ ରେ ଭାଇ, କିଛି ଭୁଲିବୁନି। ମୁକୁନ୍ଦା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି। କହିଲା, ମୋତେ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନି, ମୁଁ ପରା ତୁମର ଭାଇ। ପରିବା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ମଦନା କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତତେ ଦେଇନି ମ, ମୋ ସୋନାଲିକା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏମିତି ବେପାର ଚାଲିଲା। ଗୋଲାପୀ ଲଫାପାରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ମୁକୁନ୍ଦା କାନରେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଦନା ଫୁଙ୍କିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଲା ପରେ ମଦନା ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷ ତମାମ ଅଗାଧୁ ଷଣ୍ଢ ରୂପରେ ବୁଲୁଥିବା ମଦନାର ଗାଧୁଆ ଘର ନଳାରେ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ସାବୁନ, ସାମ୍ପୋ ଫେଣ ଓ ପାଣିର ସୁଅ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଫା ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଅତର ଛିଞ୍ଚି ସେ ଦୋକାନରେ ବସିଲା। ଦେଖିବା ଲୋକ ତାଟକା ହୋଇଗଲେ। କିଏ କିଏ କହିଲେ, ମଦନା ଦେହରେ ପିଶାଚ ପଶିଛି। ନୋହିଲେ ଦିନ କେତେଟାରେ ଲୋକଟାର ରୂପଭେକ ବଦଳିଗଲା କିପରି? ତା ଦୋକାନର ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ସେ ମଦନାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ନେଇଗଲେ ଓ 2 ଧାଡ଼ି ଦାନ୍ତକୁ ଟଣା ଓଟରା କରି ତାର ଭିଡ଼ି ପାଟି ଭିତରକୁ ଠେସିଦେଲେ। ଜନମ ବେଳରୁ ବାତେରାଙ୍କ ପରି ବାହାରେ ପବନ ଖାଉଥିବା 2 ଧାଡ଼ି ଦାନ୍ତ ପାଟି ଭିତରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସିଲେ। ସେମାନେ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ପରେ ମଦନାର ରୂପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର ପେଟ ଖଙ୍କାଳିଆ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଫୁଁ ଫାଁ ନିଃଶ୍ୱାସ ଟଣା ଛଡ଼ା ଯୋଗ ବିୟୋଗର ପ୍ରହାରରେ ତାର ଗର୍ଭିଣୀ ବେଙ୍ଗ ପରି ପେଟ ଛାତି ସହ ସମାନ ରେଖାରେ ରହିଲା। ଏବେ ମଦନା ଗୋଟେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଯୁବକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ଥିବା ତା ପ୍ରିୟସୀର ଫଟୋକୁ ଦିନରେ 1000 ଥର ଦେଖି ବୋକ ଦେବାରୁ ଫଟୋ ଉପରେ ଥିବା ଜରିଲଗା ଆବରଣଟି ଟିକେ କୁଚାମୁଚା ହୋଇଯିବାରୁ ତା ମନଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୁକୁନ୍ଦାକୁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ସୋନାଲିକାକୁ ଖବର ଦେବାକୁ କହିଲା। ତେଣେ ମୁକୁନ୍ଦାର ପ୍ରକୃତିରେ ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଦିନର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମୟ ଦୋକାନରେ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋନାଲିକା ଏଇଆ କହିଛି, ସେଇଆ କହିଛି, ଏ ଜିନିଷ ମାଗିଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଛି କହି 2 ହାତରେ ମଦନାର ପକେଟ ଖାଲି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଚରା ନିରୀହ ମଦନା ମୁକୁନ୍ଦାର ଫନ୍ଦି ଫିକର ଜାଣି ନ ପାରି ସବୁ ଫରମାଇଶ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେମ କରିଛି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଲାଭ? ଦିନେ ସକାଳୁ ମୁକୁନ୍ଦା ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଆସି କହିଲା ଯେ ସୋନାଲିକାର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଟଙ୍କା 20,000 ଦରକାର। ସେତିକି ନ ହେଲେ ବିଚାରୀ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ମଦନା ହାଲୁକୁ ଶୁଖିଗଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫଟୋଟିକୁ ଗେଲ କରି ପୂଜା ଘରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି କେତେ କନ୍ଦା ଛିଟିକା କଲା।
ଟଙ୍କା 20,000 ମୁକୁନ୍ଦାକୁ ଧରେଇ କହିଲା, ସୋନାଲିକାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମନ ହେଉଛି। କିଛି ନହେଲେ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ନା ଭାଇ, ସେ କଥା କୁହନି। ସେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଯିବ। ଟଙ୍କା ଗଣି ପକେଟରେ ପୂରେଇ ମୁକୁନ୍ଦା କହିଲା। ଦିନସାରା ଚାହିଁ ରହିଲା ମଦନା, କାଳେ କିଛି ଖବର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହେଲା। ମନ ଭିତରଟା ରାମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଦିନଟା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଗଲା। ତା ପରଦିନକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସହର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ସବୁ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ସୋନାଲିକାକୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ତାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ସେ। ଶେଷକୁ ଭାବିଲା, ମୁକୁନ୍ଦା ରହୁଥିବା ମେସ୍କୁ ଗଲେ କିଛି ଖବର ମିଳିଯାଇପାରେ। ସୋନାଲିକାର ବାରଣକୁ ନ ମାନି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଉଠେଇଲେନି। ମନରେ ତାର ପାପ ଛୁଇଁଲା। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ସେ ମୁକୁନ୍ଦା ମେସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଉଥରେ ସୋନାଲିକା ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ଏଥର କିଏ ଜଣେ ଉଠେଇ କହିଲା, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସୋନାଲିକା। ସେପଟୁ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହୋ ହୋ ହସ ଶୁଭି ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରିଲା। ମୁକୁନ୍ଦା କାହାକୁ ରାଗରେ କହୁଥିବାର ଶୁଭିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, କାହିଁକି ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇଲୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ପଶିଛି ନା କ'ଣ? ଯଦି ସେ ମଦନା ଜାଣିବ ଯେ ଏସବୁ ଖେଳର ନାୟକ ମୁଁ ବୋଲି, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ ତ? ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। କିଏ ମଦନା? କ'ଣ ଜାଣିବ? ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମେ ମୋ ପଇସାରେ ଯେତିକି ଅଏସ୍ କରିଛ, ସେ ପଇସା ମୋର ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ମଦନାର। ସେଇ ମଦନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ମିଛିମିଛିକା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଟଙ୍କା ଟାଣି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି, ତାପରେ ଖେଳ ଖତମ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ବେକାର କରିଦେଲୁ। ସେ ହେଲା ବେପାରୀ ପିଲା, ନିହାତି ଅସଲ କଥାଟା ଜାଣିଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁକୁନ୍ଦା ନିଜର ଚାଲାକି ପଣିଆ ଓ ମଦନାର ବୋକାମି କଥା ବଖାଣିବାରେ ଲାଗିଲା। ମେସ୍ର ସବୁ ପିଲା ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇସାରିଥିଲେ। କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ସବୁ ଜାଣିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସୋନାଲିକା କିଏ? ଆରେ ସୋନାଲିକା ଆମ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଭୁଲିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ସେ ମଦନା ଘର ପାଖାପାଖି ରୁହେ। ତାକୁ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଗାଲରେ 7 ନମ୍ବର ଚପଲ ଦାଗ ବସେଇଦେଲା। ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି ନିହାତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସେଇ ସୋନାଲିକାର ଫଟୋ ମଦନାକୁ ଧରେଇ ମିଛି ମିଛିକା ଚିଠି ଲେଖି ତା ପାଖରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଓ ଟଙ୍କା ଝଡ଼େଇ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସୋନାଲିକା ଯଦି ଜାଣିଯିବ? ଆରେ ଜାଣିବ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଛି। କ'ଣ କରିବା କଥା କରୁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତାର କେତେ ଦମ୍ ଅଛି। ମେସ୍ର ପିଲାଗୁଡ଼ା କିଳିକିଳା ରଡ଼ି କରି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଭିତରୁ ମଦ, ମାଂସ ଓ ସିଗାରେଟର ଭୁରୁକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାର ଯାଏଁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ମଦନା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ନୀରବରେ। ତା ଆଖିରୁ ଅମାନିଆ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଅନବରତ। ସେ ମେସ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଡେଇଁ ପଳାଇଲେ। ମୁକୁନ୍ଦାର ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିଲା ସେ। ତା ମୁହଁରେ ଲେଣ୍ଡାଏ ଛେପ ଥୁକି କହିଲା, ଛି, ଧିକ୍ ତୋ ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୋଉଠିକାର। ତୁ ନାଗସାପଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଓ ବିଷଧର। ତତେ ଉପରବାଲା ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ମୁକୁନ୍ଦା। ଘର ଆଗରେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଦେଖି ମଦନା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତା ଘରକୁ କେହି ଆସିବାର ନଥିଲା। ସେମିତି କେହି କୁଣିଆ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବ। ତେବେ କ'ଣ ତା ବାପା? ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମା ତାକୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ କହିଲେ, ହଇରେ ପୁଅ, ଭିତରେ ତୁ ଏତେ କାରସାଦି କଲୁ, ମୁଁ ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଠିକୁ ଚାଲ, ତତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ଆସି ଘରେ ବସିଛି। ସେମିତି ବାଜେ କଥା ମତେ କହନି ମା, ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ମତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମଦନା ବାବୁ? ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ବୋଲି ତ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ଜଣେ ପୌଢ଼ ମହିଳା ଏ କଥା କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ଝିଅଟି ଆସି ମଦନା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଭିତରୁ ମୁହଁଟି ବାଦଲ ଉହାଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିବା ପରି ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ମଦନା ପାଟିରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ସୋନାଲିକା, ତୁମେ ଆସିଛ? ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ବୋକା ମଦନାର ଖଟା ମିଠା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ।
आउ जदि भल लगी था लाइक टे करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे आउ जदि मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइदेवे। हिंदी स्टोरी चैनल नुआ कहानी अपलोड हो जाए आपण मैंने विजिट करी कहानी शुणु सब्सक्राइब करा के भूलें। रोचे जल्दी आसबे आउ गोटे नुआ कहानी नहीं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।